has given us some time in this dunya, and this is the time to make our amal to get rewarded in akhirat. But a lot of time there is chance that people they may destroy their amal with some silly function that they practice in their life. আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়ার জীবনটা আমলের একটা জীবন দিয়েছেন এবং এটার প্রতিদান আখেরাতে পাওয়া সমস্ত মুসলমান আল্লাহর নেক বান্দারা আশা করেন। কিন্তু কিছু সামান্য সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি হয় মানুষের, তার মানবিক কিছু এরকম কাজ আছে যেগুলো তার আমলকে নষ্ট করে দেয়, তাকে ভালো মানুষ হওয়া থেকে প্রতিহত করে। And to hurt others is something that can destroy the amal in akhirat. অন্যকে যেমন কষ্ট দেওয়া, তো মানুষকে কষ্ট কিভাবে দেওয়া হয়? শুধু গায়ে আঘাত করার দ্বারা হয়? মানুষের সাথে আচরণের দ্বারাও কষ্ট দেওয়া হয়। To hurt others is not limited only to beat others. Rather, with my manner, my attitude, I can harm and hurt others. আমি আমার অ্যাটিটিউড দিয়েও কাউকে কষ্ট দিতে পারি। এই সুলেমান, you always এর একটু নিয়ে আসেন তো সুলেমান, come to Nana. It's not under control. What is going on? You don't understand? So a lot of human function, human habit that can hurt others. মানুষের এরকম কিছু অভ্যাসও আছে যা অন্যের কষ্টের কারণ হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম said, "Man aza musliman faqad azani, wa man azani faqad azallah." The one who hurts any Muslim as if he hurts me, and who hurts me as if he hurts Allah. এখন চিন্তা করার বিষয়, যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দেয় সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে কিভাবে প্রতিদান পাবে? এটা কি এত সহজ হবে? তখন তো মানুষের আমল হেফাজত করা খুব জরুরি। And also even to talk about somebody in his absence, kind of backbiting, is something serious. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Al-ghibatu ashaddu minaz zina." To backbite others is worse than fornication. জিনা করা যে গুনার কাজ, এর থেকেও বড় গুনাহ অন্যের বদনাম করা। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন asked, "How is it, ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "If anybody fornicates, makes zina, commits zina, he may ask forgiveness from Allah, and Allah will forgive him. But if anybody backbites others, Allah will not forgive him until the person who is backbited against doesn't forgive him." যার বিরুদ্ধে উল্টাপাল্টা কথা বলছে সে মাফ না করলে তো আল্লাহ মাফ করবে না। তো এই জন্য মানুষের ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকা, এটা একজন ভালো মানুষের কাজ হবে। অযথাই মুখ চালু রাখা, মানুষের মুখ দিয়ে যা আসে বলতে থাকা গসিপিং এর মধ্যে, এটা আমলকে নষ্ট করে দেয় মানুষের। প্রশ্ন হলো, একজন মানুষ যদি তার ভিতরে এরকম জিনিস থাকে যেটা দৃষ্টিকটু, তাহলে এটা বলা যাবে না? রাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতাদরুন
Mal ghiba. Do you know what is ghiba? What is backbiting? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahaba, they said, Allah wa rasuluhu alam. Allah and his Rasul knows this better. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, dhikruka akhaka ma yakrahu. To talk about your brothers what he dislikes. আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন একটা কথা বললেন যেটা তার অপছন্দ, এটাই গীবত। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন asked, Ya Rasulullah, if he has this, what we talked about, Nabi sallallahu alaihi wasallam said, though he has these bad qualities that you talked about, that thing you talked about, this is why this is ghibah. If you say something about him that he does not belong, that he doesn't have, then this is buhtan, this is slandering, this is worst. সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আজমাইন বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, একজন মানুষের খারাপ আছে আমরা এটা বলছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খারাপ আছে আর এটা বলছো, ওই কারণেই তো এটা গীবত হইলো। যদি এরকম কিছু বলো যেটা তার নাই, এটা তো আরো খারাপ, এটাকে আরবিতে বুহতান বলে, স্ল্যান্ডারিং। In one hadith it came on the day of Qiyamah, when Allah will give punishment, then the person who slanders others, who says something about somebody what he doesn't have, on the punishment time he will be locked in fire and he will be told, prove it what you said about him. And how come somebody can prove when he doesn't have this bad what he talked about him? The bad thing that he talked about him, slander him, if he doesn't have this and you talk about it, on the day of judgment he will be locked in fire until he can prove it. যে বিষয় কোনো মানুষের মধ্যে নাই তাকে বদনাম করার জন্য যদি কেউ বলে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামে লক করে রাখবে। বলা হবে, তুমি আগে প্রমাণ করো তার বিরুদ্ধে যে এরকম কথা বলছো, তো এটাকে যদি তার এরকম খারাপ গুণ না থাকে আর কেউ বলে, তাহলে এটা কি প্রমাণ করা যাবে? ওই দিন তো প্রমাণ করা যাবে না, তো এটা তো আরো কঠিন কাজ হবে। এই জন্য কোনো মানুষের দোষ থাকলে সেটা আলোচনা করার দ্বারা যদি আমার কোনো বেনিফিট না থাকে, তাহলে এটা আলোচনা করা মানে হলো নিজের ধ্বংসকে ডেকে আনা। প্রশ্ন হলো, অন্যের দোষ আলোচনার দ্বারা বেনিফিট আছে কিনা? Sometimes it can be mentioned if it saves others. অন্যের দোষ আলোচনার বিষয় হবে তখন যখন এইটা জানার দ্বারা অন্য মানুষ তার ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারে। To talk about somebody is allowed for the cause of saving others. For example, you know someone who is very bad person, and if I don't mention about his bad character, then maybe somebody will get deceived. So in this case is permitted. Like once someone asked permission from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to meet him, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Ibnul Ashira, wa Rajulul Ashira, Bi'sa Ibnul Ashira, Bi'aw Bi'sa Rajulul Ashira। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এসে পারমিশন চাইলেন দেখা করার জন্য। তো নবীজি ঘরের ভিতরে থেকেই বললেন যে এই লোকটা তার বংশের ফ্যামিলি সব থেকে খারাপ। তো আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এটা শুনতেছেন। তারপরে once he was permitted, Nabi sallallahu alaihi wasallam treated him nicely. After he left, Aisha radiallahu ta'ala anha said, Ya Rasulullah, you talked about him whatever you talked, but when you talk to him,
You said something bad about him, whatever you said, but when he was in meeting with you, you didn't do anything harsh. You were very soft. You were treating him nicely. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই লোকটা সম্পর্কে তো আপনি আগে বলছেন সে খারাপ মানুষ, কিন্তু তাকে যখন পারমিশন দিলেন কথা বলার সময় তো তার সাথে খুব নরম ভাবে আচরণ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম said, "Ya Aisha, this is the if anybody has the quality of fuhush, bad talk, and people just avoid him to save themselves from his bad talk, his bad function, this is the worst human." কোনো মানুষের মধ্যে যদি খারাপ কথার প্রবণতা থাকে আর এইটা ভালো মানুষ বাঁচার জন্য চেষ্টা করে, তাকে অ্যাভয়েড করে চলে। কেন করে? কারণ এই ব্যক্তি তার এই গুণের কারণে মানুষের মধ্যে তার স্তর সব থেকে নিম্নমানের। কেন? মানুষ তার সাথে কথা বলা সাহস করে না। কেন? কেন এই লোকের কথাবার্তা এরকম যে তার সাথে চলা যায় না, সহনীয় হয় না। প্রশ্ন হইল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটাও শিখাইছেন, যদি কোনো খারাপ এরকম পরিস্থিতি লক্ষণীয় হয় যা অন্য মানুষের ক্ষতির কারণ হইতে পারে, সেই ক্ষেত্রে অন্য মানুষ যেন ধোঁকায় না পড়ে যায়, ডিসিপশনে না পড়ে যায়, সেই জন্য ইনফর্ম করা, এটাও শরীয়তের বিধান। But we have to keep in mind, if anybody makes tawbah from anything wrong he committed before, nobody has right to disgrace him for this. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if anybody disgraces others for the sin he committed, for the wrong he committed, but he made tawbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, he will not die until he himself commits the same wrong. একজন মানুষ তওবা করে ফেলছে, তার কোনো একটা ভুল হয়ে গেছিল, তারপরেও আমি তাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য, তাকে ছোট করার জন্য তার এই কথা বলে দিলাম, এই তুই তো এটা করছস, তুই তো এরকম, জানি তো আমি। এই যে একজনকে লজ্জা দেওয়া, তো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এ ধরনের আচরণ করে, অন্যের গুনাহ যে সে তওবা করে ফেলছে তারপরেও তাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য এটা বলে, আল্লাহ তাআলা তার মৃত্যু দিবেন না যতদিন পর্যন্ত সে নিজে এই অন্যায়ে লিপ্ত হয়, এই গুনাহ সে নিজে করে। তাহলে একজনকে আমি যখন ট্রিট করব, আমার আমলের হেফাজত হবে কি হবে না তার সাথে আমার আচরণ দ্বারা বোঝা যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম said, do you know mal muflis, কিয়ামতের দিন সব থেকে নিঃস্ব কে হবে? Who will be the destitute on the day of judgment? Sahaba radiyallahu ta'ala anhum said, ya Rasulullah, the one who doesn't have any money, any financial ability, who doesn't have any asset, we consider him the destitute, the poorest one. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা কি জানো অসহায় নিঃস্ব কে হবে? সাহাবা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা তো মনে করি যার টাকা পয়সা নাই, অ্যাসেট নাই, সম্পদ নাই, সেই তো গরিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম said, no, on the day of judgment someone will come with a lot of salat, a lot of zakat, a lot of fasting in his amal, but maybe he has called somebody, he cursed somebody, maybe he slandered someone, maybe he shedded his blood, maybe he hurt him,
Maybe he occupied his asset wrongfully. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, on the day of judgment, these people will come, and from his good amal, the reward will be given. His good amal will be given to the person who had been oppressed by him. And that's how, if his odd good amal finishes, still some people will be left. Then the oppressed one, wrongdoing will be given on his shoulder. Then he will have to shoulder the wrongdoing of others, and he will be thrown into Jahannam. সাহাবা কেরাম যখন বললেন, আমরা তো মনে করি যার কিছু নাই সেই গরিব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, না, কিয়ামতের সময় এমন মানুষ আসবে যার অনেক আমল, অনেক রোজা, অনেক নামাজ, অনেক যাকাত, কিন্তু সে হয়তো কাউকে বকা দিছে, কারো বিরুদ্ধে কোনো খারাপ কথা বলছে, কারো গায়ে হাত দিছে, রক্ত বের হয়ে গেছে, কাউকে ফিজিক্যালি আঘাত করছে, কারো মাল নিয়ে টানাটানি করছে অন্যায়ভাবে, কারো হক নষ্ট করছে। কিয়ামতের মাঠে ওই যে মজলুম, তাকে তার সওয়াব দিয়ে দেওয়া হবে যে পরিমাণ জুলুম সে করছে। এবং এরকম অনেক মানুষ যদি থাকে, তাহলে তার যত সওয়াব আছে সব এভাবে দেওয়া হবে এই তার জুলুমের বিরুদ্ধে। এরপরেও যদি শেষ না হয়, তাহলে যার উপর সে জুলুম করছে তার যে গুনাহ আছে, গুনাহ তাকে দেওয়া হবে, আর এই গুনাহ ঘাড়ে নিয়ে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, সে হচ্ছে সব থেকে নিঃস্ব, কারণ সব কিছু নিয়ে গেছে, জান্নাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, এমন সবাই সব কিছু জিরো হয়ে গেছে। Somebody has a lot of riches, he deserves now to enter Jannah, but everything will be upside down. He will have a big zero, he will be thrown into the fire of Jahannam. শূন্য হাতে জাহান্নামে যাইতে বাধ্য হবে সে। তাহলে আমল সেভ করা, এটা হচ্ছে একজন মুমিনের কাজ। Unless we rectify our human qualities, it's very difficult to safeguard our amal. We are working hard to get rewarded in Akhirat, but there are a lot of chances to lose it. অনেক আমল তো অনেক মানুষের হয়ে যায়, কিন্তু এই আমল সেভ হচ্ছে কিনা এটা কিয়ামতের মাঠে বোঝা যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের বোঝার আমল করার তৌফিক দেন। যারা সুন্নাত পড়েন নাই, সুন্নাত পড়েন।